Digital audio video classes, Board of Intermediate Education, Telangana State. Second year vocational courses, Livestock Management and Dairy Technology course. This is B. Rajaya, JL in LM&DT, Government Junior College for Boys, Nagar Karnool district. Today we discuss about the topic of first paper, Livestock Health Management. In that paper, first unit, Animal Health. Health. First of all, definition of health, definition of disease. Now, definition of health. Animals are physical, mental and social condition well-being of an individual. This is known as health. Definition of disease. Any deviation from normal physical, mental, social condition is considered as a disease. ఈరోజు ఫస్ట్ పేపర్ లైవ్స్టాక్ హెల్త్ మేనేజ్మెంట్లోని ఫస్ట్ యూనిట్ ఎనిమల్ హెల్త్ గురించి చదువుకుందాం. ముందుగా ఈ హెల్త్ అనగా ఆరోగ్యం యొక్క డెఫినేషన్. ముందుగా పశువులు భౌతికంగా, మానసికంగా, సామాజిక పరంగా సరి అయిన విధానాలుగా నడుచుకున్నట్లయితే అటువంటి స్థితిని ఆరోగ్యం అంటారు. అదేవిధంగా అనారోగ్యం లేదా డిసీజ్. ఈ WHO ప్రకారం డిసీజ్ అనగా పశువులు భౌతికంగా, శారీరకంగా, సమాజపరంగా వాటి శరీరంలో మార్పు వచ్చినట్లయితే అటువంటి పరిస్థితిని అనారోగ్యం లేదా డిసీజ్ అని అంటారు. Signs of health. First of all, healthy animal looks alert and powerful with a glossy skin and a full stomach. Eyes appear bright and wide, clear and excessive tearing. Coat is shiny, healthy bowel movements, faces normal, no constipation or no watery, normal respiration rate about 10 to 30 by minutes. Normal digestive activity, high energy level in cows, high milk production, normal body weight, normal eating and drinking habits, muscles wet and moist, normal gait, urine pale yellow, behavior of animals stay in a group, activity curious. These are the some signs of health. పశువుల యొక్క ఆరోగ్య లక్షణాలు మరియు ఆరోగ్య పశువుల్లో కనిపించే లక్షణాలు చూసినట్లయితే, ఆరోగ్యవంతమైన పశువులు చూడడానికి చాలా చురుకువంతంగా ఉంటాయి. వాటి కండ్లు కాంతివంతంగా, పెద్ద పరిమాణంలో పూర్తిగా తెరుచుకొని కంటి నుండి ఎలాంటి ద్రావాలు కారకుండా ఉండును. ఆరోగ్యవంతమైన పశువులు సాధారణంగా మేత మేస్తాయి మరియు నీరు తాగుతాయి, నెమరు వేస్తూ ఉంటాయి. ఆరోగ్యవంత పశువులు యొక్క చర్మం మెరుస్తూ, వాటి రోమాలు ఆకర్షణీయంగా, మృదువుగా, చర్మం పల్చగా ఉండును. ఆరోగ్యవంతమైన పశువులకు యొక్క ముక్కు అంటే మజిల్ ప్రాంతము
తడిగా ఉండును మరియు ఆ మజిల్ ప్రాంతమైన చిన్న చిన్న నీటి బిందువులను కలిగి ఉండును. ఆరోగ్యవంతమైన పశువులు నడక మామూలుగా ఉండును. వీటి నోటి లేదా ముక్కు నుండి ఎటువంటి స్రావాలు స్రవించకుండా చాలా శుభ్రంగా ఉండును. భౌతికమైన లక్షణాలైన శరీర ఉష్ణోగ్రత, పల్స్ రేటు మరియు శ్వాసక్రియ రేటు సాధారణంగా ఉండును. అంతేకాకుండా శరీర ఉష్ణోగ్రతను బట్టి పశువు యొక్క రోగమును గుర్తించడానికి మంచి సూచనగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆరోగ్యవంతమైన పశువులు జీర్ణాశయము లేదా పొట్ట యొక్క చలనాలు సాధారణంగా చూపిస్తూ ఉంటాయి. ఆరోగ్యవంతమైన పశువుల యొక్క పేడను గుర్తించినట్లయితే అది పాక్షిక ఘనరూపంలోను ముదురు ఆకుపచ్చ రంగులోను ఉండును. వీటి యొక్క మూత్రము లేత పసుపు రంగులో ఉండును. ఆరోగ్యవంతమైన పశువులు ఎల్లప్పుడూ గుంపులుగా లేదా సమూహాలుగా కలిసిమెలిసి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అవి యజమాని యొక్క పిలుపుకు త్వరగా స్పందిస్తూ ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలను అన్నింటినీ ఆధారంగా చేసుకొని ఆరోగ్యవంతమైన పశువులుగా గుర్తించవచ్చు. Now, signs of ill health. There are some characters are ill health animals. One of the sunken eyes, dull or hopeless look in the eyes, muzzle dry, not looking around, disinterested in surroundings and disinterest in other cattle. Animals are off-feed, not eating normally. Solid tail, large amount of the manure, not just on the part of the tail that brushes over the anus. Skin scratches, tight over bone, dull and lifeless coat. Very thin and ribs and pelvic stand out. Refuse to suckle calf. Physical symptoms like diarrhea, sneezing, etc. Depression is noted as dropping head and ears, excessively slow movement, lagging behind the rest of the herd and reluctant to get up and approach. Copious and profuse eyes and nasal discharges. These are some illness animal. They are showing some special characters. అనారోగ్య పశువుల లక్షణాలు చూసినట్లయితే ఈ లక్షణాలను బట్టి పశువులు అనారోగ్యంతో లేదా రోగంతో బాధపడతారని గుర్తించబట్టు. ముందుగా అనారోగ్య పశువుల్లో చూసినట్లయితే అనారోగ్య పశువుల యొక్క కండ్లు పూర్తిగా తెరుచుకోవు. ఈ పశువులు చాలా లేజీగా, నీరసంగా, బలహీనంగా ఉండి కండ్ల నుండి నీరు కారుతూ ఉంటాయి. అనారోగ్య పశువుల యొక్క మజిల్ ప్రాంతం చూసినట్లయితే అవి తడి ఆరిపోయి పొడిగా లేదా ఎండిపోయినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎలాంటి నీటి చుక్కలు కనిపించవు. అంతేకాకుండా ఈ పశువులు చాలా నీరసంగా ఉండి చుట్టుపక్కల చూడకుండా ఉంటాయి. తమ చుట్టూ ఉన్న వాటిని పట్టించుకోవు. ఇతర పశువులకు దూరంగా ఉంటాయి మరియు ఒంటరిగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అనారోగ్య పశువులు ముఖ్యమైన లక్షణం అవి మేత మేయవు, మేతకు దూరంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మేత మేయవు కాబట్టి నెమరు కూడా వేయవు. ఈ పశువులు పడుకొని ఉంటాయి. వీటి చర్మము తడి ఆరిపోయి మందంగా గరుకుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటి చర్మంపై ఉన్న వెంట్రుకలు కాంతిహీనంగా ఉంటాయి. ఈ పశువుల యొక్క పేడ చూసినట్లయితే చాలా పల్చగా చీము రక్తమును కలిగి ఉండును. వీటి తోక వెనక్కి ప్రాంతాన
తోక కొచ్చు పేడ అంటుకొని తోక చాలా దృఢంగా మారి ఉండును. వీటి యొక్క చర్మం చూసినట్లయితే ముఖ్యంగా ఈ చాలా బలహీనంగా ఉండి మరి అవి చాలా బక్కచిక్కిపోయి పక్కటెముకలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అనగా శరీరం అంతా లోపటికి డొక్కల్లోనికి అతుక్కొని ఉన్నట్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటి దూడలకు అవి పాలివ్వడానికి ఇష్టపడవు. అంతేకాకుండా వీటి కండ్ల నుండి, ముక్కు నుండి, నోటి నుండి జిగట వంటి పదార్థం స్రవించబడుతూ ఉంటాయి. శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగును మరియు నాడీ రేటు మరియు శ్వాసక్రియ రేటు కూడా ఎక్కువగా ఉండును. అనారోగ్య పశువులు శ్వాస తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉండును. ఇవి దగ్గుతూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మరి నీళ్ళ విరేచనాలు చేస్తూ ఉంటాయి. పై లక్షణాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఆ పశువులు మరి అనారోగ్యంతో లేదా డిసీజ్తో బాధపడుతుందని గుర్తించవచ్చు. రికార్డింగ్ బాడీ టెంపరేచర్. The internal temperature of the body is measured by the clinical thermometer. In farm animal, rectal temperature are recorded. A short blunt bulb clinical thermometer which range of 36 degrees centigrade to 42 degrees centigrade. ఇక్కడ పశువుల యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రతను మనం గుర్తించడానికి ముందుగా మరి శరీర ఉష్ణోగ్రతను గుర్తించడానికి ఉపయోగించేటువంటి పరికరం పేరు క్లినికల్ థర్మామీటర్ అంటారు. ఈ క్లినికల్ థర్మామీటర్ను ఉపయోగించి పశువుల యొక్క యానస్లో అనగా వాటి యొక్క అవస్కరం లోపల ఈ యొక్క బల్బ్ అంటే ఈ థర్మామీటర్ యొక్క బల్బును ఉంచి శరీర ఉష్ణోగ్రతను మనం కనుగొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ థర్మామీటర్లో 36 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ నుంచి మరి 42 డిగ్రీ వరకు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద హౌ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద థర్మామీటర్. ఏ విధంగా పశువు యొక్క యానస్లోనికి పెట్టేందో ఇక్కడ చూపించేటువంటి డయాగ్రామ్ ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. Now procedure. How to temperature recognize. Now this is the procedure. The procedure of the taking the temperature of an animal is to first shake the mercury column in the thermometer down below the lowest point likely to be recorded. This is achieved by mean of the wrist flicking action with the thermometer held between the thumb and first two fingers of the hand. The bulb end of the thermometer should then be lubricated with soap or petroleum jelly prior to being gently insert with the rotator action through the anus sphincter into the rectum. Care should be taken and ensure that the bulb of the thermometer is inserted to the same depth in each particular species of the animal and also that it makes contact with the mucous membrane of the rectum. In order to obtain an accurate determination of the temperature, the thermometer should be left in sight for about 2 minutes. Where there is an anatomy of the anal sphincter or the presence of large mass of the feces in paralysis of the rectum. The female animals
Temperature can be recorded at vagina where it is approximately 0.5 degrees centimeter higher than the rectum. When the temperature has been taken, the thermometer should be wiped clean with a piece of cotton wool and then placed in the beaker containing disinfectant fluid. పశువుల యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రతను కనుగొనే విధానం చూసినట్లయితే ముందుగా పశువు యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత కనుగొనే ఏ పశువు అయితే ఉంటుందో ఆ పశువును ముందుగా ట్రేవిస్లో నిలబెట్టవలెను. శరీర ఉష్ణోగ్రత కనుగొనే వ్యక్తి థర్మామీటర్ను కుడి చేతి బొటన వేలు చూపుడు వేలుతో పట్టుకొని థర్మామీటర్ యొక్క పాదరస లేవల్ను సరిచూసుకోవాలను. అనగా ఆ థర్మామీటర్ను మరియు పైకి కిందికి 2-3 సార్లు విధంగా షేక్ చేయడం వల్ల పాదరసం అంతా కూడా బల్బులోనికి రావడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత థర్మామీటర్ యొక్క బల్బును ఎడమ చేతితో పశువు తోకను పట్టుకొని థర్మామీటర్ బల్బును పశువు యొక్క రెక్టము ఆ థర్మామీటర్ యొక్క బల్బు మునిగే వరకు రౌండ్గా తిప్పుతూ లోపటికి పంపించవలను. దాదాపు 2 నిమిషాల తర్వాత ఆ థర్మామీటర్ను బయటికి తీసి శుభ్రమైనటువంటి కాటన్తో ఆ థర్మామీటర్ను తూడ్చవలను. అంతేకాకుండా థర్మామీటర్ను వెలుతురులో రీడింగు గుర్తించవలను. ఈ విధంగా చేయడం వలన మనము పశువు యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత గుర్తించవచ్చు. The normal values of body temperature in different animals. We are showing some different animals. One of the horses 99 to 100 degree Fahrenheit. Cow and buffalo, they have same to body temperature, 100 to 101 degree Fahrenheit. Pig 101 to 102 degree Fahrenheit. And also chicken 101 to 102 degree Fahrenheit. Dog and cat 101 to 102 degree Fahrenheit. Sheep and goat 102 to 103 degree Fahrenheit. Rabbit 102 to 104 degree Fahrenheit. ఇక్కడ కొన్ని పశువుల యొక్క అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంటే మన పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాల పశువుల యొక్క శరీర ఉష్ణోగ్రత ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవి సాధారణ శరీర ఉష్ణోగ్రతలు. మరి వీటిలో మనకు గుర్రం చూసినట్లయితే 99 నుంచి 100 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్లు ఉన్నాయి. ఆవు గేదె లోపల 100 నుంచి 101, మరియు అదేవిధంగా పంది లోపల 101 నుంచి 102 డిగ్రీ ఫారెన్హీటు. కోడిలో చూసినట్లయితే 101 నుంచి 102 డిగ్రీ ఫారెన్హీటు. మరి కుక్క మరియు పిల్లి చూసినట్లయితే 101 నుంచి 102 డిగ్రీ ఫారెన్హీటు. మరి గొర్రె మేకల లోపల 102 నుంచి 103. అదేవిధంగా కుందేలు చూసినట్లయితే 102 నుంచి 104 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్కు గుర్తించవచ్చు. Now, pulse rate. The pulse rate means the number per minute. Expansion and elongation of the atrial wall important by the column of the arterial blood due to constriction of the left ventricle. పశువుల లోపల పల్స్ రేట్ అంటే నాడీ రేట్ అని అర్థము. ఇక్కడ నాడీ రేటును 1 నిమిషానికి గుండె ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుందో మరి తెలుసుకునేదాన్ని నాడీ రేట్ అని పిలుస్తుంటాం. సాధారణంగా మరి రక్తనాళంలో ఎడమ ధమనిక నుండి రక్తం ప్రవహించినప్పుడు రక్తనాళాలు సంకోచ వ్యాకోచాలు చూపిస్తూ ఉంటాయి. దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం పల్స్ రేట్ను గుర్తించవచ్చు. Now pulse rate procedure. The technique of the taking the pulse consists of the placing the ball part of one or more fingers on the skin over the coxaxial artery or facial artery at a point of where it overlies the bone and applying gentle pressure until the
pulse wave can be detected. Where the artery is large and tends to roll away from beneath the fingertip, it may be helpful to place the tip of two or even three adjacent fingers on the artery parallel its long axis. In the examination of the pulse rate, rhythm and quality should be considered. పశువుల యొక్క నాడీ రేటును గుర్తించే విధానం చూసినట్లయితే ముందుగా పశువును మనం ట్రేవిస్లో బంధించి నాడీ రేటు కనుక్కునే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వ్యక్తి యొక్క చేతి వేళ్లను మరి ఎద దగ్గర మరి ఉండే రక్తనాళంపై ఉంచి రక్తనాళ యొక్క స్పందనను ఒకసారి ఎన్ని సార్లు మనం స్పందిస్తుందో గుర్తించవచ్చు. లేదా పశువు యొక్క తోక దగ్గర యానస్ పైకెత్తి మరి కుడి చేతి వేళ్ళు ఉంచినట్లయితే అక్కడ మనం ఈ యొక్క గుండె కొట్టుకోవడం మరి రక్తనాళం స్పందించడం క్లియర్గా గుర్తించవచ్చు. ఈ విధంగా పశువుల లోపల పల్స్ రేట్ను కనుక్కుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చేతుని ఈ విధంగా మన పిడికిలు బిగించి ఇక్కడ మన డొక్క దగ్గర చూడడం జరుగుతుంది. అంతేవిధంగా తోక దగ్గర మనం చూడవచ్చు. ఈ విధంగా మరి ఉన్నటువంటి రక్తనాళం స్పందించడం వల్ల మనకు ఈ యొక్క పల్స్ రేట్ను గుర్తించవచ్చు. నార్మల్ పల్స్ రేట్, ద యానిమల్ అండ్ రేంజెస్ హార్స్ ద 30-40 per minute, chicken 40-42 per minute, cow and buffalo 60-70 per minute, pig 60-90 per minute, sheep and goat 70-90 per minute, dog and cat 60-160 per minute, and again rabbit 110-120 per minute. These are the normal pulse rate of the different animals. Now respiration is also respiration per number of per minute. The physical action by means of the which air is brought into the and expelled from the lungs is termed as respiration. ఇక్కడ శ్వాసక్రియ విధానం చూసినట్లయితే శ్వాసక్రియ రేట్ చూసినట్లయితే నిమిషానికి పశువు శరీరంలోనికి అంటే ముఖ్యంగా మరి ఊపిరితిత్తులోనికి గాలిని తీసుకోవడం గాలిని వదలడాన్ని మనం శ్వాసక్రియ చెప్పవచ్చు. దీన్నే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస క్రియలను కూడా మనము శ్వాసక్రియ అని పిలుస్తాము. ఒక నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు గాలి పీల్చుకుంటుంది ఎన్నిసార్లు వదులుతుంది తెలపడమే ఈ యొక్క శ్వాసక్రియ రేటు అని పిలుస్తూ ఉంటాము. మరి ఈ శ్వాసక్రియ రేటును ఏ విధంగా కనుక్కున్నానో చూసినట్లయితే పశువుల లోపల ముందుగా respiration rate procedure. The clinical should stand behind and to one side of the animal so that both the thoracic and abdominal areas of the body are in view. It is advisable to observe the animal from both sides in order to determine whether the respiratory movements are bilaterally similar or divergent. In quiet animals, determining the frequency and rhythm of the respiration facilitated by placing one hand on the lower part of the costal arch region. The rate of the respiration may also be determined by observing nostril movements. పశువుల్లో శ్వాసక్రియ రేటును కనుగొనే విధానం చూసినట్లయితే ముందుగా పశువును మనము ట్రేవిస్లో కట్టివేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా కట్టివేసిన తర్వాత ఆ పశువు యొక్క మరి ఒక వైపుకు అంటే కుడివైపు కావచ్చు ఎడమవైపు కావచ్చు ఎవరైతే శ్వాసక్రియ రేటు గుర్తించే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా టెక్నీషియన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఆ యొక్క ముందుగా ఈ పశువు యొక్క ఎద భాగాన్ని తర్వాత ఈ పొట్ట ప్రాంతాన్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి మూమెంట్స్ని బట్టి అంటే గాలి పీల్చుకోవడం గాలి అంటే నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు గాలి పీల్చుకుంటున్న గాలిని
ఈ విధంగా మనము టైంతో రికార్డు చేసుకొని వాటి యొక్క శ్వాసక్రియను చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ యొక్క శరీరానికి వెనికి భాగాన చూసినట్లయితే కూడా మరి టోటల్గా మనకు ఈ యొక్క శ్వాసక్రియను క్లియర్గా గుర్తించవచ్చు. కొన్ని సందర్భంలో మరి ముక్కు దగ్గర అరచేతును ముక్కు ముందల ఉంచినట్లయితే మరి గాలిని వదిలినప్పుడు శరీరానికి వేడి గాలి తాకడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గాలి పీల్చుకోవడం, గాలి వదలడం అనేది మన క్లియర్గా మన చేతుకు యొక్క వేడి గాలి తగులుతుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం 1 నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు మన గాలి పీల్చుకోవడం, గాలి వదలడం అనేది ఈజీగా మనం కనుగొని ఈ విధంగా కూడా మనం పశువుల లోపల శ్వాసక్రియ రేటును గుర్తించవచ్చు. Now, normal values of respiration rate. So given some different species, one of the horse 10 to 14 per minute, adult cow 10 to 13 per minute, young cows 15 to 40 per minute, sheep and goat and also chicken also same respiratory values are there, 20 to 30 per minute, pig 8 to 18 per minute, dog and cat 30 to 40 per minute, rabbit 30 to 60 per minute. These are the normal values of respiration rate. ఇక్కడ పశువులు మిగతా ఉన్నటువంటి జంతువుల్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ నిమిషానికి ఎన్ని సార్లు శ్వాసక్రియ చేస్తాం మనకు క్లియర్గా కొన్ని రకాలైనటువంటి జంతువులను మనం లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులోపల గుర్రం 1 నిమిషానికి 10 నుంచి 14 సార్లు శ్వాసక్రియ జరుపుకుంటుంది. అదేవిధంగా ప్రౌఢ ఆవులు చూసినట్లయితే 10 నుంచి 30 సార్లు 1 నిమిషానికి. అదేవిధంగా మరి చిన్న ఆవులు చూసినట్లయితే 15 నుంచి 40 1 నిమిషానికి. గొర్రెలు మరియు మేకలు అదేవిధంగా కోళ్ళలో కూడా ఒకే రకమైనటువంటి శ్వాసక్రియ రేటు ఉంది. ఇక్కడ మరి 20 నుంచి 30 1 నిమిషానికి గాలి పీల్చుకోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పందులు చూసినట్లయితే నిమిషానికి 8 నుంచి 18 సార్లు మరియు గాలి పీల్చుకోవడం వదలడం జరుగుతుంది. మరి కుక్క పిల్లులు చూసినట్లయితే 30 నుంచి 40 సార్లు 1 నిమిషానికి గాలి పీల్చుకోవడం వదలడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ర్యాబిట్ చూసినట్లయితే 30 నుంచి 60 సార్లు 1 నిమిషానికి గాలి పీల్చుకోవడం వదులుకోవడం, అంటే దీన్ని శ్వాసక్రియ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఈ విధంగా రకరకాల జంతువుల లోపల ఈ యొక్క శ్వాసక్రియ వేరువేరుగా ఉంటాయి. Good night. Assignment. What is health? Define disease. What is the normal body temperature of the cattle and pig? What is the normal respiratory rate in sheep and goat? What are the signs of the health in animals? What are the signs of the ill health in animals? These are the some assignment. Students, please note down these questions and write and prepare the answers. ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ అసైన్మెంట్ లోపల 1 నుంచి 4 వరకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా షార్ట్ క్వశ్చన్గా పరిగణించవచ్చు. మరి 4, 5ది లాంగ్ క్వశ్చన్గా పరిగణించవచ్చు. విద్యార్థులందరూ ఈ క్వశ్చన్లు మరి నోట్స్లో రాసుకొని వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్లను తయారు చేసుకోగలరు. Okay, thank you. This is Bayarajaya, JL in LM&DT, Government Junior College for Boys, Nagar Karnool, Narkal District.
Thank you and all.